Trilogy. Wah, kebanyakan. Trilogy. Trilogy. He gede banget. Trilogy. Trilogy. Oppo yang Oppo itu Oppo. Oppo. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد. أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية حبيبي طبيبي شفيعي. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الشرمذية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذر المراتب العلية. فكان حبيبي للأولين مبدأ وللختام وللآخرين ختام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت بحبيبها فنالت بطبيبها فنالت بالنبي درجة القرب والسعادة والاخترام صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل في تشريف الله آية القرآنية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام وأشكره على هذه العطية وأسأله العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام صلوا على النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بنا أخواني مقتحمي يا ربي بالمصطفى
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل من رسول لله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمير تذكر رنيم ذي سنمي مزاج تدمع جرى من مكلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماه من عظامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadratil muqarrabin, para alim, para ulama, para hadirin majlis ta'lim birrul walidain yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati guru-guru kita Al-Ustadz Iskandar Sudielsi, dan insyaallah nanti guru kita datang Al-Ustadz Samsul Hidayat Musa, dan para hadirin Ustadz Abang Zakaria Abdillah, Bang Umam, Bang Arun, Bang Bisri, dan semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah perkumpulan kita semoga insyaallah mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah dan kita harus mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlaknya beliau, dengan perilakunya beliau, sehingga dengan kesempatan ini kita bisa datang hadir seperti ini
berkat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan daripada apa yang beliau ajarkan kepada kita, dan kita semoga dan insyaallah dengan seperti itu dijadikan umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah dengan niat, dengan hajat. Semoga insyaallah apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada guru-guru kita, kedua orang tua kita, saudara kita, sahabat famili kita, dan semoga insyaallah hadirnya kita ini menjadikan keberkahan untuk kita dan juga lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hala adiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berikutnya adalah pembacaan daripada doa ahli kubur dan rotibul haddad yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Iskandar Zuhdi Arsih. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وملائكة المقربين وجميع الصحابة أجمعين، خصوصا إلى خلفائنا الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى روحي خصوصا إلى سيدنا الحسن والحسين، فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا رضي الله عنهم، شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سم الأرواح مشايخنا في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم ثم إلى أرواح السادة الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى قطب الرباني والعارفين ثم الداني الشيخ عبد القادر جيلاني ثم إلى روح الشيخ محمد سمان يا سمان بن عبد الكريم المدني رضي الله عنهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا علي علوي خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي ثم إلى روح الفقيه مقدم سني الشيخ عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر السكران سيدنا الشيخ علي بن أبو بكر السكران سيدنا الشيخ عمر بن أبو بكر المحضار ثم إلى روح قطب الملا الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروسي الأكبر ثم إلى روح فخر الوجود الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم وأولاده ثم إلى القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الرادم الحبيب عمر بن الرحمن العطاشي عبد الله بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب أحمد بن زين الحبشي الحبيب عبد الرحمن الجفري ثم إلى خصوصا الحبيب علي بن محمد الحبيب صاحب المولد ثم إلى الحبيب حسين بن عوبك العدروس كرامة الوربدك الحبيب عبد الله بن محسن كرامة بن بكر الحبيب أبو بكر محمد قرسي سقاف ثم إلى الحبيب صلى الحمد كرامة تنقل ثم إلى ريخ إمام من حبيب عبد الله عبد القادر الفقيه ثم إلى سلطان القلوب الحبيب مودي المساوى حبس جبر السقاف ثم إلى الحبيب مصطفى جبر السقاف ثم إلى ريخ سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن السقاف الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى رأس سيد محمد بن علي باع ثم سيد محمد المالك الحسني ثم إلى روي خصوصا سلطان العلماء الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى ري خصوصا الحبيب علي المشهور بن محمد بن سليم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب عيدروس الكاف الحبيب الزين بالفقيه ثم إلى ري خصوصا الحبيب دروس بن سميت ثم إلى ري خصوصا الحبيب أبو بكر العدني ثم إلى أرواح ساداتنا علي علوي وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم أن الله يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى أرواح علماء النهضين حضرة الشيخ كي هجي محمد هاشم عاشري كي هجي بسري شمسوري كي هجي وهاب حسب الله كي هجي شيخنا خالد البنكران ثم إلى كي هجي أحمد صديق كي هجي أحمد المحفوظ كي هجي ميمون صديق كي هجي واحد هاشم كي هاجي عبد الرحمن واحد ثم إلى كي هاجي دم يدي كلمه أبو يدم يدي cinta bandan ثم إلى خصوصا شيخنا والبدني سياسن الفادني شيل عمل فمي جهة ثم إلى كي هاجي أحمد هاشم مزادي كي هاجي محروس كي هاجي أحمد كي هاجي مهروس كي هاجي منصور كي هاجي مرزوقي كي هاجي إدريس ثم إلى روي خصوصا إلى روي كي هاجي عبد الكريم ليربويا ثم إلى كي هاجي عبد الله فاقي كي هاجي مرزوقي لانgitan ثم إلى روي خصوصا إلى روي النهضين علمائنا في عاصمة جاكرتا خصوصا إلى روي كي هاجي عبد الله شافي كي هاجي شافي حزامي كي هاجي سيف الدين أمسير كي هاجي عبد الرزاق كيدير كي هاجي زيد نمزات ثم إلى خصوصا Pangeran Jakarta Pangeran Jagaraksa ثم إلى خصوصا إلى روي كي هاجي عبد الحي بن كي هاجي محمد نعيم ثم إلى أرواح علمائنا في عاصمة جاكرتا وأصولهم وفروعهم خصوصا إلى جرزين جرس كومبول وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا إلى أرواح علماء في Ciganjur Hadratus Syekh ثم إلى Haji Muhammad Hashim bin Haji Samai ثم إلى Fatwakum bi Ciganjur Kiai Haji Masrur bin Haji Amsar Kiai Aswad bin Majimin ثم إلى Guru Saimin bin Fatwa Kedat ثم إلى Guru Saibi bin Fatwa Deris ثم إلى Ruhi Kiai Haji Abdul Rasid bin Haji Ahmad bin Haji Marin Haji Nur Hasan bin Haji Jaimin ثم إلى Ustaz Haji Mansur Gani bin Haji Abdul Ghani ثم إلى Ustaz Haji Mursali bin Haji Samai Ustaz Haji Madali bin Haji Amsar ثم إلى Haji Sabun bin Haji Amsir Haji Salama bin Haji Amsar ثم إلى khususan Ustaz Haji Muhammad Yunus bin Haji Ahmad Nawawi Haji Ahmad Nawawi bin Haji Nidin Haji Sarbini bin Haji Ustaz Haji Muhammad Yazid bin Haji Sari ثم إلى Haji Rasidi bin Kiai Jadim bin Badwa Kijam Ibu Haji Asmuni bin Haji Saman Ibu Haji Rahadi bin Haji Jaini Bapak Jainuddin bin Kiai Jadim Summa ila khususan ila ruhi Ustaz Siti Sabura binti Haji Sa'abun Summa ila ruhi Bapak Haji Sarmili bin Bapak Haji Musa bin Haji Sarmili Summa ila ruhi Burumsina binti Haji Muhayyar Summa ila ruhi khususan ila ruhi Haji binti Haji Dairan Ustaz Siti Aminah binti Haji Muhammad Summa ila ruhi khususan Siti Munirah binti Haji Muhammad Hashim summa ila rijal Rasati binti Haji Fulan summa ila arwahi sadatina wa muallimina wa asaditina wa liman haqqun alaina wa ila arwah ulama'ina fi qaryati Ciganjur wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ولمن حق علينا ولمن أحبنا فينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من جماعة مجلس تعليم بر الوالدين وجماعة مصلى المقبولين ومن أهل Ciganjur ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله إذا غشاهم برحمة يسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل
والأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وله ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانشرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرى الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسرى الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسرى الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسد في القد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي بأن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة الضالين للجامع سادتنا الصوفي أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا حبيب عبد الله بن علوي الحداد الصاحب الراتب أصوله وفروعهم بأن الله يلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدنا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يعفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ولا ما يرد الله به ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبالغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تذكي ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله. إن شاء الله أستغفر الله تعالى من ذنوبي كلها سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا. تقبل الله منا ومنكم وتقبل اللهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر. عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimi lisani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqi ghaira muqtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bi wajibil ishrina shifa. فالله موجود قادم باقي مخالف للخالق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهي قادم مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تتلم فقدرة إرادة سفح البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن تفعيله. أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم بغير
فرد عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستهل ضد كل واجب فقل أفسنا بحكم واجب تصل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحق وتنيمهم أدم إدري صنوم دماء صالح وإبراهيم وكل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب الدجال شعيب هارون وموسى وعيسى ذو الكفل داود سليمان متبع إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه وخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا بي وأم لا أكمل شربا ولا نوم له تسر عشر منهم وجبريل وميكال وإسرافيل وإسرائيل وكان نكير ورقيب وكذا أتيت ملك الورد ومعتدى أربعة من كتب تفسيرها عطرة مسبل هدى تنزلها زبور داود وإنجيل على وفرقان إلى خير الملا وصوب الخليل والكريم يا كلام حكم العليم وكل ما أتى به رسول التسليم والقبول إيمان نبيا بأير وجاه وكل مكان فيه من العجاب فاطمة في ذكرك وجبين ما لم مكلف بواجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أرضاه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة آدم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكر ضفم قاسم عبد الله وهو طيب وجاهل بدين إذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية قوم مرية الجدية وغير إبراهيم من خديجة ومزداد فهد بهم وليجا وأربع من الإناس تذكرون رضوان ربي للجميع يذكرون فاطمة زهراء بنوها علي وابنه مسيطاني فدوم جالي فزينب وبنها رقية وأم كلثوم تكفلي عد سنس وعد وفد المصطفى خير نفاتنا نبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية همزة عمه عبس كذا
عمته صافية ذات اعتداء وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة لكسي يدرى وبدأ إسراء مرجل السماء حتى رأى النادي رب كلما من غير كيف ويسر وفترت عليه خمسا بدا 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز بكم بالتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عاقدة متأثرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أمد المرزوق ما يتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بقراءة يقتدي وأسأل الكريم إخلاص والعمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد جمالي تاريخ آلي ينقر جمالي سميتها عقيدة العوام بواجب في دين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى حضرة إمام الجليل شيخ عبد الرحمن الدباي وإلى حضرة حبيب علي بن محمد اللبسي وإلى حضرة سيد جعفر البرزنجي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب اوصى بالفضيلة. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضاني صحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضاني سلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضاني المسايب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا
صل عليه وسلم يا ربي وصلي على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغفر جانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا رسوله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي بزارك وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجل من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا سعادة يا ربي ادنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي ووفق كل مسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نقدم بالمشافى صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أشرف الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك اللهم عليه صل وعلى وسلم آله. وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغريب الولي الطالب الباعث الوارث المني السالم عالم الكائن والباين والزائل والذهيب يسبح العافل والمائل والطالع والغارب ويوحده النتيق والصامت والجامد والذائب يضرب بأهل الساكن ويسكن بفضل قريب لا إله إلا الله. حكيم أجار بديع حكمي وعجائب في ترتيب تركيب هذه القوارب. خلق مخا وأجما وعددا وعرقا ولما وجلدا وشعرا بنجم مؤلف متراكب مما يلفق يرج من بين القلب والترايب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة ينفعني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقم بين النادم والتائب وخائف لنفسه وعاتب وأفق من الذنوب إليه عارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغيائب. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى ملكنا وجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لن كواكب
على الخير ما ركب النجاة صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير مراكب النجاة وداني سورة بسم الأبانب فهذا الشكر أطاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير مراكب النجاة ألم ترها وقد ماتت وضوءها وسالت من مدامها زائب صلاة الله ما لا كواكب على حبة خير ما ركب النجاة ومالت للهما ضربا وأنت إلى تلك المعالم والملائم صلاة الله ما لا كواكب على مدى خير ما ركب النجاة ولا تذب الزمام ولا تسوقا وقائد سوقيا للأيداد فإن ضربا همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لا كواكب على مدى خير ما ركب النجاة أمانة العفا هذيك باب الأيئة حتى والمضاري وتلك القبة الحضراء وفيها نبي نوره يجل الغياب صلاة الله لا كاكب على مدى خير ما ركب النجاة نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب له الجاه الرفيع وله المعاني له شرف المؤبد والمناكب صلاة الله ما لا كاكب على مدى غير ما ركب النجائب عليه من المهيمن كل لواكتين صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآلا والأسحابة الراح جميعهم عطرته الأطاير صلاة الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونصبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولم أكبر. تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بين ربك بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه بدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد محمد يا روس الخاف خافق عيني يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام
قبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ما رأينا الإسحانا بسرى إلا إليك والغمام قد ضلت الله الله الملائكة صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك الله الله صلوات الله عليك إنما زاد المامر وتنادى للرحيل جئتهم وانا مسالم قلت كيف يا دليل مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي ليس أزكى منك وصلا قد يجب
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama-sama kita membacakan daripada rutinitas yang kita bacakan setiap malam Senin. Semoga insyaallah dengan istiqomahnya kita, dengan kita setiap hadir di majlis kita, semoga insyaallah bisa memberikan manfaat, kemaslahatan terkhusus kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga insyaallah hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat waktu, marilah kita dengarkan pembacaan kitab yang akan dibawakan oleh Ustadz Iskandar. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جلبة الخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا، خصوصا لمصنف هذا الكتاب للإمام السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي سيد محمد بن علوي المالكي، سمي الأرواح مشايخنا معلمينا وأساتذتنا، وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، وأن الله يدع علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعافنا في الدنيا والآخرة، وأن الله يبارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان في لطف وخير وعافية، وأن الله يعننا في القيام والصيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان على هزنية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين، صاحب الفضيلة Ustaz Samsul Hidayat, Abang Ihsan, Abang Fakih, Ustaz Akram, Ustaz Ikram, kemudian ada Abang Opeh, ada Abang Ipul, ada Empo-empo, ada adik-adik, semuanya hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darini amin. Radhiyallahu ankum wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Oke, cukup. Mukhalafatuhu lil hawadisi kemarin sudah, sekarang kita lanjut pembahasan sifat Allah yang kelima. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu lil hawadisi. Kita ulang ya, artinya wujud apa? Ada. Al-qidam artinya maha dahulu, al-baqa artinya kekal. Ya, kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Allah enggak sama dengan kita. Allah berbeda.
Allah wujud, Allah kidam dahulu, Allah baqo kekal, Allah berbeda dengan yang baru, dengan kita makhluknya. Yang kelima ini yang kita bahas, qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah berdiri sendiri. Apa itu artinya? Adamu ihtiyaji ila makanin yaqumu fihi. Allah tidak butuh pada tempat yang Allah berdiri di dalamnya. Atau mahallun yahillu bihi, atau tempat yang Allah bersinggah di dalamnya. Au mujidun yujidu, Allah tidak butuh sesuatu yang menciptakannya atau mewujudkannya sehingga Allah itu ada. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Tetapi Allah itu sudah mencukupi dari segala sesuatu selainnya. Artinya bahwa Allah itu nggak butuh kita, Allah nggak butuh makhluk, Allah nggak butuh langit, Allah nggak butuh jin, Allah nggak butuh semuanya. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Ada pertanyaan, saya mau tanya nih kalian. Kalian kan dulu kalau kecil ditanya sama orang tua kalian, sama guru-guru kalian, Allah di mana? Jawabnya guru-guru, Allah di mana-mana. Kalau orang salafi bilangnya Allah di langit. Aslinya dari kedua jawaban itu jawaban yang memaksakan. Secara tauhid Allah tuh nggak boleh ditanya Allah tuh di mana. Tapi kan logikanya orang awam kan yang penting Allah tuh ada. Kalau Allah ada, Allah di mana? Lo ada itu hakikatnya itu kan sesuatu yang diciptakan Allah. Langit, bumi, surga, neraka. Sebenarnya dikatakan Allah tuh di surga. Surga itu lo ciptaannya Allah. Kalau Allah itu ada di surga berarti Allah itu butuh ciptaannya. Ini logikanya tinggi ya, artinya buat orang-orang dewasa. Kalau bocah-bocah bocil-bocil mah Allah di mana? Allah di mana-mana. Maksudnya Allah di mana itu artinya adalah Allah selalu bersama dengan kita. Itu maksudnya gitu. Bukan berarti Allah ada di musola, Allah di masjid. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Artinya Allah selalu mengawasi kita. Itu makna daripada Allah ada di mana-mana. Tapi hakikatnya Allah tuh tidak butuh tempat. Jadi kalau dikatakan Allah itu ada di langit itu ciptaannya Allah. Kan logikanya kalau langit nggak ada berarti kan Allah nggak ada. Nah makanya ketika dikatakan Allah itu di mana, kita jawab pertanyaan Anda salah. Karena Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi Allah tidak butuh tempat. Allah itu adanya Allah itu tidak terjangkau oleh pikiran kita. Kemudian selanjutnya qala ta'ala wa anatil wujuhil hayyil qayyum. Kemudian qala ta'ala ya nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Kalian tuh semuanya adalah fakir, butuh kepada Allah. Allah itu zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Artinya tuh kalau kita berharaplah kepada Allah. Ya artinya gini ya, kita kan kerja, kita kadang punya atasan, kadang kita tuh jualan, kita tuh dagang, berharap kita tuh punya pelanggan, betul ya? Kadang kita tuh sedang bisnis, kita punya rekan, kita berharap pada rekan kita. Berharapnya kita kepada manusia itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu berharap. Karena harapan manusia itu tidak bisa dijamin, belum tentu. Bang besok pesen motor ya gitu, ditunggu nggak taunya nggak jadi pesen. Ya mungkin karena dia lagi apes atau lagi kecelakaan atau uangnya hilang, kan bisa aja, betul. Semisal kayak saya kemarin mau beli ini, ternyata uang saya kepake buat yang lain, akhirnya nggak jadi beli. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang lain. Sehingga janganlah terlalu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Dan yang terakhir, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah adalah zat yang paling kaya, zat yang pasti kaya, zat yang paling mencukupi dari seluruh alam semesta. Artinya bahwa qiyamuhu linafsihinya Allah itu, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Dibalik berarti siapa yang butuh? Kita yang butuh. Masalahnya tuh kadang kita butuh, tapi kita butuhnya bukan kepada Allah. Betul ya? Semisal kita pengen nikah, kita minta orang lain bantu kita. Kita pengen ke bos kita supaya bantu kita. Kita pengen dari dagangan kita supaya laku. Kita pengen dari kenalan kita supaya dia tidak bertepuk sebelah tangan dari kita. Gitu ya. Ada yang kayak gitu? Aduh kasihan banget ya. Udah berharap
nggak taunya dianggap teman doang. Artinya bahwa harapan kita kepada manusia itu jangan terlalu diseriusin. Udah, harapan kita tuh kadang kalau terlalu berharap tuh kadang digantung. Jadi kalau katanya Bang Ope itu cinta kalau nggak digantung diapain lagi Bang? Iya, cinta jangan digantung. Kalau nggak digantung ya satunya diapain? Iya, ditikung. Aduh. Artinya bahwa mintalah sama Allah. Allah tuh zat yang maha memberi. Lah sekarang gini, Ustaz, saya udah minta sama Allah, Allah nggak kasih. Itu kan minta kan karena maunya ente, tapi kan Allah kasih yang terbaik buat ente. Iya. Nah, ngajinya apa semisal bahasanya itu speknya pengen cari yang spek yali-yali gitu kan. Tapi nggak deket sama Allah, tapi duhanya kurang, tapi sholawatnya kurang, kan artinya kita nggak adil gitu loh. Kita mintanya lebih tapi kita ngasihnya kurang. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu aja. Giliran siapa? Giliran yang azan siapa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Ayo sholat, ayo datang kebahagiaan, kemenangan ya. Tapi masih HP-nya dimiringin, terus masih rank apalagi istilah itu. Ya ngepush gitu ya. Masih aja, ya nggak bisa, gimana? Ente diajak sama muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo supaya kita tuh bahagia gitu loh. Falah itu kan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi masih ngepush, masih ngereng, apalagi kalau keliling suara ngeselot. Aduh, makin jauh ya. Ya nggak ada, di mana, di pojok ya. Nah artinya kita nggak adil ya Ustaz. Tapi kan kita tetap berdoa. Iya berdoa kita berdoa, tapi kita tuh kalau berharap kepada Allah kita harus memantaskan diri kita, begitu ya semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kita kan mau menghadapi bulan suci Ramadan. Sedikit saya mau menambahkan ya, karena ini kan kaitannya bulan suci Ramadan. Nih teman-teman semuanya, persiapkan dalam hal kaitannya dengan Ramadan ya. Kita kan paham dalam Ramadan itu ada syarat, ada rukun, ada kesunahan, ada makruh, ada yang membatalkan. Saya bicara yang wajib dulu aja berkaitan dengan rukun puasa. Ini kan memang hal yang penting, tapi kadang dianggap orang itu remeh sehingga akhirnya orang tuh nggak memperhatikan. Apa itu? Rukunnya puasa itu kan hakikatnya 3. Aslinya ada yang mengatakan 4, 5, tapi intinya tuh 3. Pertama niat, yang kedua menahan dari perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan itu kan bisa makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan air mani dengan disengaja ya, kemudian muntah ya disengaja, itu kan membatalkan ya. Itu dihindari semuanya. Kemudian yang terakhir adalah berbuka puasa. Ya nggak mungkin kalau udah azan nggak buka ya, itu kan syarat supaya membatalkan puasa. Nah perkara niat ini kalian jangan terlalu terpaku pada sholat taraweh. Orang-orang biasanya niatnya setelah sholat taraweh. Enggak harus. Niat itu bisa ketika azan maghrib. Harusnya kan azan maghrib itu kan Allahumma lakasumtu, dia langsung nawaitu shoma ghodin. Ya boleh, nggak apa-apa, karena sudah masuk azan maghrib. Boleh ketika Allahumma lakasumtu sudah selesai langsung dilanjut nawaitu shoma ghodin, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Terus kapan? Sampai sebelum azan subuh. Jadi selagi kalian ingat, kalian udah niat aja. Saat niat 2 kali 3 kali, ya nggak apa-apa. Ya daripada masalahnya gini loh, kalau kalian niat lupa, terus puasanya gimana? Puasanya nggak sah. Puasa ini nggak sah nih. Pertanyaannya, boleh makan nggak? Nggak boleh makan juga. Jadi harus puasanya nggak sah, kan nggak enak banget. Artinya berarti harus banyak niatnya nggak harus setelah sholat taraweh. Nah kalau ikut mazhabnya Imam Malik, nah itu malah enak lagi, puasanya di awal Ramadan. Nawaitu shauma jami'a syahri Ramadan, saya niat seluruh hari-hari di bulan Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Jadi kalau misal lupa ya udah ikut mazhab Maliki. Nah itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan perkara yang membatalkan puasa. Nah ini kan salah satunya adalah makan, minum. Ya
makan minum, Ope semisal minum terus ingetin temennya, lupa ya, tanggung dikit lagi dihabisin. Oh nggak boleh. Atau lagi tengah-tengah makan, terus diingetin, nggak puasa. Astagfirullah, lupa saya. Iya, aduh, iya. Atau ke warteg gitu kan, kok ada sepeda motor Mio itu kan warna biru gitu. Nah, ya. Jadi nggak boleh ya makan minum ya. Artinya meskipun kita lupa jangan dilanjutkan ya. Kemudian masalah wudhu apa namanya, iya semisal Bang Ope wudhu, pokoknya contohnya Bang Ope terus dah ya. Bang Ope wudhunya pas lagi kumur-kumur 3 kali, keluar cuma 1. Nah keduanya mana ya. Nah lagian kumur-kumur ketika bulan puasa itu kalau katanya Bang Aib itu haram. Kenapa? Karena kumur-kumurnya pakai mixu sama pop ice. Nah itu nggak boleh ya kata Bang Aib ya. Nah, apalagi kalau masuk Indomaret ambil teh pucuk ya Bang. Nah, itu jelas haram. Tapi kalau wudhu, kalau semisal kumur-kumur untuk wudhu itu tetap sunnah nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan aja. Kaitannya dengan makan dan minum. Masalah muntah juga jangan dipaksain. Kemudian masalah berhubungan suami istri. Nah kalau bisa sih nikahnya habis Idul Fitri aja, jangan deket-deket ini mau puasa. Besok Bang Ope mau nikah besok gitu kan. Jangan ya Bang, tahan sampai habis Lebaran. Kenapa? Karena biasanya pengantin baru tuh setrumnya wattnya agak kenceng ya kan. Kesenggol dikit, aduh ya. Nah, jadi sehari mandi terus ya. Jangan nikah sebelum puasa. Kalau bisa nikah aja tapi jangan kumpul bareng, udah istri di rumah orang tua, kita di rumah orang tua ya. Kemudian dari perkara yang membatalkan puasa ada juga yang membatalkan pahala puasa. Ini yang penting nih ya, membatalkan pahala puasa. Udah puasa aus, puasa lapar, menahan lapar dan dahaga, tapi nggak dapat pahala. Apa itu yang batalkan? Banyak sekali. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong. Iya. Contohnya semisal ditanya leasing, "Bang, bayaran gak punya duit," padahal ada duitnya. Contoh lagi, ambil jajanan di kantin, ambilnya 5, ngomongnya 2. Contoh lagi, disuruh maknya ke warung, dia bilang sibuk lagi ngaji padahal lagi main TikTok ya. Nah, artinya bahwa perkara yang menipu, membohongkan orang itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah. Apa? Ghibah nggak boleh ya, ngomongin orang, artis pakai diomongin ya. Kemudian Bang Ope ngomongin janda sebelah ya. Jangan ya, ngomongin perawan, ngomongin gebetan, ngomongin ya, jangan ya. Bulan puasa jaga lisannya ya, nggak boleh ngomongin orang ya, ngomongin aib. Paling sering pasti ngomongin Agus ya. Nah itu Bang Ope ya, jangan. Itu tandanya bisa menghilangkan pahala puasa. Dan yang paling penting nomor 3 ini cobaannya saya juga, cobaannya cowok-cowok. Apa itu? Melihat perempuan dengan syahwat. Nah ini jujur ya, saya pribadi tuh kadang kalau sore kadang diminta istri, ayo ngabuburit cari itu apa namanya buat takjilan. Kalau katanya Opeh ngabuburit tuh ngajak buru-buru merit ya, ngabuburit ya kan, ngajak buru-buru merit tapi nggak ada calonnya, sama aja. Jadi cobaannya seorang laki-laki itu adalah melihat perempuan dengan syahwat. Masalahnya tuh kadang kita lagi jalan-jalan sore nih ngabuburit. Ada aja kadang cewek, kadang emak-emak juga. Ya kalau mamanya masih bening kan ya ganggu juga ya. Udah nggak pakai kerudung, pakai kaos pendek warna putih, ada nyeplak juga ya kan. Kemudian aduh jendol-jendol, kemudian pakai celana pendek, aduh ya. Kan bingung ya, saya nanya nih semisal ke Bang Ope, "Bang itu gimana ya ngejaga pandangan Bang?" Lah emang apa Ustaz? Lah kita lihat ke depan kan, depan kita emak-emak perempuan kayak gitu, kita gak lihat depan,
Dan kita nggak bisa jalan gimana? Kata Bang Ope, liatin aja Ustaz, nggak apa-apa gitu. Kok gitu Pak? Nanti kalau nggak diliatin kita nabrak. Kata Ope, ya nggak diliatin barang bagus gitu kan. Diliatin loh Ustaz, terus gimana? Ya niat aja kita lihat depan. Ya itu mah katain TP ya kan. Jadi emang bener-bener cobaan, jujur saya pribadi juga. Nah terus gimana? Ya sekarang ada yang ibu-ibu nih, ada yang adik-adik. Tolong di bulan Ramadan itu dijaga auratnya ya. Dipakai kerudungnya, kemudian jangan pakai celana ngetat-ngetat. Jangan ya. Artinya kita saling menjaga, yang perempuan menjaga auratnya, yang laki-laki menjaga pandangannya ya. Kemudian scroll TikTok, scroll Instagram. Nah itu kan yang lagi pargoy-pargoy itu dilewatin semua ya. Aduh jangan ya. Nah Ustadz udah ke-save katanya, jangan, udah dihapus semuanya ya. Artinya kalau semisal kadang kita nih di YouTube, di Instagram, di TikTok itu kan kadang ada aurat-aurat itu, ya udah kita lewatin aja. Jangan sampai kita melihat dengan syahwat. Ustadz, lihat itu boleh nggak sih? Aslinya itu boleh tapi jangan sampai syahwat. Tapi kalau aurat beneran baru itu nggak boleh. Kalau aurat beneran ya, semisal nih Bang Ope lihat kambing syahwatnya itu nggak boleh, itu haram itu ya kan? Iya nggak boleh. Meskipun itu kambing. Tapi kalau aurat beneran kita lihat kita nggak syahwat tetap nggak boleh karena itu adalah aurat beneran ya. Jadi ada dua ukurannya. Pertama lihat aurat. Meskipun gak syahwat itu gak boleh. Yang kedua adalah melihat sesuatu yang bukan aurat tapi kita syahwat, itu juga gak boleh. Lihat kambing syahwat, nah itu gak boleh itu ya. Artinya kita harus jaga pandangan ya. Dan yang terakhir adalah perkara yang disunahkan. Kalau bulan puasa perbanyak tilawatul Quran, banyak sedekah, banyak sholat malam, dan juga membantu orang dalam berbuka puasa. Udahlah sebisanya kita bantu tenaga, kita bantu pikiran, kita bantu dengan rezeki kita. Insya Allah Allah lipatkan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah jaga kita, Allah sampaikan kita dalam suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah bantu kita dalam melaksanakan puasa, dalam melaksanakan sholat tarawih, dalam membaca Al-Quran, dalam menjaga lisan. Dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan juga sampai Lebaran. Allah berkahi kita, keluarga kita, dan juga Allah limpahkan rizki yang berlimpah sehingga kita diberikan kemudahan dalam menjalaninya. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan daripada bacaan kitab guru kita dan maudhu'ul hasanah, peringatan menyambut Ramadan dan juga amalan-amalan di bulan Ramadan. Semoga insyaallah kita bisa mengamalkannya di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman Majlis Ta'lim Birrul Walidain malam Jumat berikutnya atau insyaallah sudah bertempat di bulan Ramadan akan bertempat di Musholah Al-Ikhlas malam Senin. Enggak malam Senin memang. Enggak berjumpatan dengan bulan puasa.
Ia bertempat di Syekh Mustafa Al-Ghadri ya, di Jalan Kemenyan Musolah Al-Ikhlas. Semoga insyaallah kita bisa menghadirinya ba'da salat tarawih sekitar jam 9. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.